ददातु ओम आपो ज्योतिरसमुद्रं ब्रह्मबुद्ध वस्वरं ब्रह्मबुद्ध वस्वरं నమస్కారమి నమస్కారం చేసుకుని నలుగురు కూడా మమ అనుకోండి నేను చెప్పండి మమ ఉపాత్త సమస్త దురుతక్షయ ద్వారా పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ మమ అనుకోండి మళ్ళీ శ్రీమాన్ శ్రీమదః गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य जगन्मोहन राव नामधेयस्य धाता धर्मपत्नी समेतः वेंकटेश्वरम् नामवत्यः दंपत्यों आयुष्याभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सकल ऐश्वर्याभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सकल श्रेयोभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं यजमानस्य संतानः कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य महावेंकटलक्ष्मीपति नामधेयस्य धाता धर्मपत्नी समेतः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम इष्ट काम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं मनोवांच फल सिद्ध्यर्थं जन्म अनुजन्म त्रिजन्म सांगातिक सामुदायिक वध वैनासिक उपग्रह वेद वशातु मंडूक गमन मर्कट गमन गोचार अष्टक वर्ग जीव रूपादि यामल प्रोक्त वशातु जनन लग्न द्रेकान नवांश द्वादश अंश त्रिशांश अनुलोम विलोम दश अंतर्दश अंतरांतर दश सूक्ष्म दश प्राण पक्षग्रह भूम्यादि अंतरिक्ष दुस्वप्न दुस्सकुन सूचित भावित आगामी भूत भविष्यत्तु वर्तमान पराकेय मंत्र यंत्र तंत्र विषमूलिका चूर्णादि प्रयोगादि समस्त दोष परिहार अर्थम श्री रमा सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता व्रत पूजा समये आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये नలుగురు కూడా అక్షరం తీసుకుని మీరు తలగడిన అక్షరం ఈ గ్లాస్లో మీరు తలగడిని ఆ గ్లాస్లో పదంగ కలిశారాధనం కరిష్యే కలిశం గంధపుష్పాక్షర ద్రవ్యస్య గ్లాస్ హస్తేనాభ్యాం ధనం తీసుకుని గ్లాస్ చుట్టూ ధనం గ్లాస్ కలిశేష్యం కేష్ణుః कंठे गुरुणः अंगे प्रसिद्धा सर्वे कलिशां समास्तः ओम आकलिशे एषदापते पवित्रे परिशिष्यते अब्धैरग्नेषु वर्तते आपो वायुतं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावा आपः पशुव आपो अन्नमापो मृतमापो सम्राडापो विराडापो स्मरणापः चन्दाविष्याभू ज्योतिविष्याभू यजोविष्याभू सत्यभा सर्वाधिपदा आपो भूर्भुवस्वरात्मो पुण्याः दीर्घमायुस्तु शिवा आपस्तु सौमनस्यमस्तिदेवरायणे दुर्गा आरोहन्तु विष्णेः दाचुन्दरी ईकानि समुद्रस्य गृहायमे विपाने पान्तु सौमङ्गल्यं जास्तु स्वस्ते समस्तु यान्ति प्रीतां शान्तिरस्तु यं कृत्वा सर्ववेदज्ञ क्रियाकरामशुभशुभना प्रवर्तन्ते नमो कारवादिरमते विशुद्ध रविनोदारा आस्ते दीर्घमायुः
ओम नमो नमः भवति जायमानोन्ना के दृश्यामित्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्याय ब्रह्मा आसक्तिः दीर्घमायुः आपकुंतजीवसे दीर्घायुत्वायुक्तसे यस्मार्था कीर्णा मन्यमानवमत्यमर्त्योजः विमे जातवेदो स्वस्मास्तिः प्रजाभिरभ्ये अमृतत्मस्यां प्रणमस्यां वीरवत्नं रोमन्त्रं रैण्यस्ते स्वस्ति शर्मास्यामि ऐषा प्रजामैत्रञ्जा किञ्चित् किञ्चित् प्रगमनिनेते मनस्समाधिता प्रसन्नात्मः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु पुत्रसमुद्रस्तु वेदसमुद्रस्तु शास्त्रसमुद्रस्तु ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिर्सर्वस्तु तथास्तु तथास्तु మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు చేయబడుతున్నారు గంగే జమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధికులు ఆయాం దూతక్షేకారకః కలుషోదకేన దేవం సంప్రోక్ష ఆ తమల బాక్స్లో వినాయకుడికి నీరు జల్లు దేవం సంప్రోక్ష మళ్ళీ నుంచి మీ శిరస్సు మీద జల్లుని భార్య గారు శిరస్సు మీద జల్లు యజమానస్య ఆత్మానందం ప్రోక్ష తదంగ ప్రాణప్రతిష్టాపన ముఖ్యాంచ కలిసే గ్లాస్ కింద పెట్టేసి తమలపాకులు మాత్రం కుడి చేతిలో పట్టుకుని ఇలా పట్టుకుని గోర్లించి వినాయకుడి పైన గొడుగులాగా ఆసనం లాగా పడుతున్నాం. మీరు కూడా చేపడుకోండి. ఓం అసునీతే పునరత్మా చిక్షుపణ ప్రాణమహణ ఓ దేహి భక్మ జోక్మసీమ సూర్యం చరకుంద మనమదేవయాన్ స్వస్తిః అమృతమయ ప్రాణ అమృతమాప ప్రాణ ప్రాణానేన మహాస్థానముపైతే శ్రీ మహాగణాధిపదేవ ప్రాణ ప్రతిష్టాపన పూజాం సమర్పయామి. తమలపాకులు గ్లాస్ లో పెట్టేసి నలుగురు కూడా అక్షంతలు తీసుకుని వినాయకుడి దగ్గర అక్షంతలు వేసుకోండి. శ్రీ మహాగణాధిపదే మహా స్థిరోపవ స్థిరోపవ వరదోపవ సుముఖోపవ సుప్రసన్నోపవ యజమానస్య అభిముఖోపవ స్థిరాసనం గురు ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి అనేక నవరత్నగంధ హేమ సింహాసనం సమర్పయామి పాదయోపాద్యం సమర్పయామి హస్తయాగ్నిం సమర్పయామి కేశుద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. ఉపచారిక స్నానం అక్షతలు మొత్తం వేసేసి మళ్ళీ గ్లాస్లో ఉన్న తమలపాకులు తీసుకుని ఒక్కొక్క నీళ్లు వినాయకుడి దగ్గర అలా జరుగుతుంది. ఉపచారిక స్నానం ఓం ఆపో ఇష్టామి స్థాన ఊర్ధ్యేదాతన మహీర్ణాయ చక్రసే యావత్కృతమోర్ధః తస్య భాజేదరః విశదేర్మాతరః తస్మారంగమామవః యస్క్షయాయ ముదః ఆపో జనేదాజనః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరే శుద్ధ ఆచం అక్షతై పూజయామి. శ్రీగంధం ధారయామి. గంధస్యోపరి అలంకరించాంచ కరిష్యే. ఓం గంధద్వారా అంగురాదృశ్య నిత్యపుష్టాంకరీషిణి ఈశ్వరే సర్వభూతానాత్మానుపవిశ్రీం. మధ్యలో వెళ్తా గంధం తీసుకుని వినాయకుడి వారి దగ్గర రావాలి. గంధద్వారా అంగురాదృశ్య నిత్యపుష్టాంకరీషిణి ఈశ్వరే సర్వభూతానాత్మానుపవిశ్రీం. గంధాః పాంతు. గంధద్వారా అంగురాదృశ్య నిత్యపుష్టాంకరీషిణి తమ పూజిస్తారు. ఆయనే దేవరాయనే దుర్వా ఆరోహంతు విష్ణుని దాచుకరి ఏకాని సముద్రస్య గృహాయిమే పుష్పై పూజయ. అంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః ధూమకేతవే నమః గణాధ్యక్షాయ నమః పాలచంద్రాయ నమః శోపకర్ణాయ నమః హేరంబాయ నమః స్కందపూర్వజాయ నమః సర్వసిద్ధిదాయకాయ నమః కుమారగురవే నమః ఈశ్వరపుత్రాయ నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్ప అక్షతాం సమర్పయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. ఓం వనస్పతి భవైద్యే నానాగంధైషు సంహితః ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాగ్రాపయామి. ధూపదీపచరణాగ్రే సిద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. నైవేద్యం చంద్రశోభేతం ఫలలడ్డు సమాసితం భక్షభోక్ష సమాయుక్తాగ్రే నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః. ఇష్టనైవేద్యం గురూపహారాన్ని నివేదయామి. నైవేద్యం చక్రశోభేతం ఫలలడ్డు సమాసితం ఓం భూర్భువస్సువః తత్సప్తర్వే ఏం ప్రబోధిస్తమే వియోయనః ప్రచోదయాతు. తమలపాకుల పట్టుని బెల్లం ముక్క స్వామివారి వైపు అలా 5 సార్లు ఇచ్చాను. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ. మళ్ళీ బెల్లం ముక్క మధ్య మధ్య ధూపాన్ని సమర్పయామి. అమృతాపసం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళ్యాం పాదో ప్రక్షాళ్యాం శుద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. కర్పూర నీరాజనం దదామి.
సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త పీటగుని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు. స్వాగతించి స్వర్ణాసనముంచి కాళ్ళు చేతులను కడిగి తడినొత్తి దాహము తీరగ నీరిచ్చి పెరుగు నేయి తేనెల కలగలిపి మధుపర్కమనగ మది నిలిపి కలుగు శ్రమ తొలగ కరుణ మది కలుగ త్రావనీయవలె దేవదేవునకు. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ఫలోదకముల మంచి గంధమున మించు జలముల స్నానముగా అభిషేకించవలే. బట్టలు కొత్తవి కట్టబెట్టి జందెమ్మును భుజమ్మున వేల్చి గంధమలది కస్తూరిపై చల్లి ఆభరణములనలంకరించి వేల్పులకు వేల్పు శ్రీ సత్యదేవు వేయి నామాల కీర్తిల్చి వివిధ పుష్పముల పూజించి వినయముగా సేవించుకొనవలయు. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పాలు పండ్లు నైవేద్యమునిచ్చి ముఖ్యముగా గోధూమము తెచ్చి పాలు పండ్లు నైవేద్యమునిచ్చి ముఖ్యముగా గోధూమము తెచ్చి పాలతో కలిపి నేతితో మెదిపి ప్రసాదముగా నైవేద్యమీయవలే. గోధూమము ఇంద్రియ సంబంధం కోరికలీరికలెత్తెడి బంధం నేయి అనమాయ పాలు సద్గుణము కోరికల నెల్ల మాయతో మెదిపి తీరుగా సత్వగుణమున కలిపి దేవదేవుడా సత్య
సత్యదేవునకు నివేదింపనదే ప్రసాదమగును. నివేదింపనదే ప్రసాదమగును. తాంబూలమిచ్చి త్రావనీరిచ్చి అతి భక్తిని హారతినిడగావలి అరచేతను దివ్యాక్షతలుంచి పరదైవము సత్యదేవునిల్చి మహిమ తెలుపు కథలైదు వినగవలి మంత్ర పుష్పమిడి భక్తి మొక్కవలి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तम् अजमव्ययम्. नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोदरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेतारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम्. वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं वीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरम्. रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम्. दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम्. हिरण्य ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగా రండి దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు.
రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై సర్వచేతన శక్తి సత్యదేవుని మూర్తి ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు త్రేతాయుగము నాడు సీతాసతిని గూడి ఈశ్వరు ప్రతిష్ఠించే రామేశ్వరములోన కలియుగములో నేడు కన్నుల కరువు తీర శ్రీరాముడదే సత్యనారాయణుని గొల్సు తాను రుద్రుడుగాక రుద్రు నర్చింపడు రుద్రో రుద్రమర్చయేత్ అన్నట్లు తను తాను తెలియక దైవము తెలియదనగా ఆది దేవుడు భద్రా సత్యదేవుని స్వర్ణ ప్రతిమనభిషేకింప 500 నదీ జలములను గుని వచ్చే ఆంజనేయుడు కనక కలశముల తెచ్చే బంగారు పీఠమున పట్టు పుట్టము గప్పి ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి తోరణాలును కూర్చి సామీరి కూర్చుండే ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు బ్రహ్మమానససుతుడు బ్రహ్మమై చెలువంద్ర భద్రగిరినాథుడే భక్తి వ్రతమునరింప పవనసూనుడు సర్వ సంవారములు గూర్ప నరులెగాది వ్రతము సేయగా వానరులకును తగునని వరము నిశ్చయమని ధర్మమర్మములోకమున కెరుక పరచగా దేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగా రండి దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు మూకుడుతూ ఈ కథలన్నీ కూడా వింటూ ఉండండి. శ్రీ రమా సీత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమః. పూర్వకాలంలో నైమిష అనే మహారణ్యంలో సౌనికా దృష్టులందరూ కూడా కూర్చుని భక్తిగా తపస్సును ఆచరిస్తున్నారట. అక్కడికి మహానుభావుడు వ్యాస భగవానుడు శిష్యుడు అయినటువంటి సూత మహర్షి అక్కడికి వచ్చారట. ఆ సూత మహర్షి రావడం చూసి సౌనికా దృష్టులందరూ అయితే ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తారో వారు అనుకున్న కోరికలన్నీ కూడా తప్పకుండా నెరవేరుతాయి అని సూత మహర్షి సౌనికా దృష్టులందరికీ కూడా చెప్పారు. చెప్పేసరికి మళ్ళీ సౌనికా దృష్టులందరూ కూడా ఇలా అడిగారట, మరి ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చెయ్యాలి స్వామి అని చెప్పి అడిగారట. అప్పుడు సూత మహర్షి సౌనికా దృష్టులందరూ కూడా ఇలా చెప్తున్నారు, ఓ ఋషులారా, సౌనికా దృష్టులందరూ కూడా అడిగేసరికి సూత మహర్షి మళ్ళీ ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించారట, ఓ సౌనికా దృష్టులారా, ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం చేయాలంటే
కార్తీక మాసంలో కానీ, వైశాఖ మాసంలో కానీ, శ్రావణ మాసంలో కానీ ఈ వ్రతం చేసుకుంటే విశేషమైనటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి మాసంలో వచ్చేటువంటి ఏకాదశి తిథి నాడు కానీ, పౌర్ణమి తిథి నాడు కానీ ఈ వ్రతం చేసుకుంటే ఇంకా విశేషమైనటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది. లేదు ఆ మాసాలు ఈ ఏకాదశి పౌర్ణమి తిథి నాడు ఈ వ్రతం చేయుట వీలు కాకపోతే, కష్టాలు ఉన్నప్పుడు కానీ, కోరిక ఏదైనా కలిగినప్పుడు కానీ, శుభకార్యం జరిగినప్పుడు కానీ, శుభకార్య నిమిత్తం ఇలా తిథి వార నక్షత్ర నిమిత్తం లేకుండా ఏ రోజైనా సరే భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపవచ్చు అని చెప్పి సూత మహర్షి చెప్పారట. చెప్పేసరికి మళ్ళీ ఇలా అడిగారట సూత మహర్షులు, అయ్యా మరి ఎప్పుడు చేసుకోవాలని చెప్పారో ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి అని అడిగారట. అడిగేసరికి సూత మహర్షి ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించారట, ఓ ఋషులారా, ఈ రమాసీత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమః ప్రథమోధ్యాయః సమాప్తః. నలుగురు పట్టుకుని ఓం ప్రథమతి శాస్త్రేషు కర్పూరై సకలై సదా నీరాజనమయాత్మాభ్యే నమః సమ్రాజిం చ విరాజిం చ శ్రీర్యాచముఖే లక్ష్మీ రాష్ట్రతయా ముఖ్యతయా మాసగుంసుయామసి నీరాజాంధ్ర శుద్ధ ఆచమన్యం తోర్పయామి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి గోవింద 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 గోవింద. మళ్ళీ అక్షరం తీసుకోండి. రమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. ద్వితీయోధ్యాయః ప్రారంభః. సూత మహర్షి సౌనికాల ఋషులతో, ఓ ఋషులారా, మరి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి వృత్తాంతాన్ని వివరిస్తున్నాను వినండి అని చెప్పి ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించారట. పూర్వకాలంలో మహాపుణ్యక్షేత్రమైన కాశీ మహానగరంలో చాలా బీదవాడు, ప్రతిరోజు కూడా భిక్షమెత్తుకుని జీవించే కటిక దరిద్రుడైన బ్రాహ్మణుడు ఒకడు ఉండేవాడట. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒకరోజు కాశీ మహానగరంలో ఇంటింటికి ఏ ఇంటికి తిరిగినా సరే పిటికెడు భిక్ష కూడా ఎవరు వేయలేదట. అప్పుడు ఆ నీ అనుగ్రహంతో నాకు ఎంతైతే భిక్ష వస్తుందో తప్పకుండా ఆ వచ్చిన భిక్ష చేత నేను మీ వ్రతం చేస్తాను స్వామి అని చెప్పి మొక్కుకొని కాశీ మహానగరంలో భిక్ష కోసం బయలుదేరాడట. ఎప్పుడైతే స్వామివారికి మొక్కుకొని కాశీ మహానగరంలో భిక్ష కోసం బయలుదేరాడో విశేషమైనటువంటి భిక్ష ఆ రోజు ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడికి లభించిందట. అప్పుడు ఆ వచ్చిన భిక్షను చూసి చాలా ఆనందపడి ఆ పేద బ్రాహ్మణోత్తముడు ఇంటికి వచ్చి ఆనందించి ఆ రాత్రంతా కూడా సత్యనారాయణ స్వామి వారిని, నేను మీ ఇంటికి దాహం తీర్చుకుందామని చెప్పి వచ్చాను, కానీ మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ పూజ చూస్తూ దాహం అనే మాటే మర్చిపోయి అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాను. కనుక ఈ వ్రతంలో ఏదో మహిమాన్వితమైన శక్తి ఉంది, కనుక నేను కూడా ఈ వ్రతం చేయదలుచుకున్నాను. కానీ నాకు ఈ కట్టెల మోపు తప్పితే ఎటువంటి ఆధారం లేదు. మరి చాలా బీదరికంలో ఉన్న నేను ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేసుకోగలను అని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు అడిగేసరికి, అయ్యా నేను కూడా మీకు లాగానే చాలా కటిక దారిద్ర్యంలో నివసిస్తూ ఉండేవాడిని. ఒకనొక సమయంలో నాకు ఇలా బ్రాహ్మణుడు ఒక ఆయన ఈ వ్రతం చేసుకోమని చెప్పారు. అప్పుడు స్వామి జీవించే పేదవాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం చేయడం వల్ల అనేకమైనటువంటి సుఖ సంతోషాలతో జీవితం గడపసాగి జీవితానంతమున మోక్ష మార్గం చేరుకున్నారట. శ్రీ రమణ గోవిందో హరి. శ్రీ రమా సీత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. ద్వితీయోధ్యాయః సమాప్తః. నీరాజనమయాత్మాభ్యే నమో నమః. సమ్రాజిం చ విరాజిం చ శ్రీర్యాజనుతే లక్ష్మీ రాష్ట్రతయా ముఖ్యతయా మాసగుంసుయావసి నీరాజనాంత్రియుద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. ఎందుకు రాలేదా?
యమాసైత ఉండేవారట. ఈ మహారాజు గారికి ధనము, రాజ్యము, అధికారము అన్నీ ఉన్నాయట. మహారాజు గారికి సంతానం మాత్రమే లేదట. ఈ మహారాజు గారు సంతానం కలగాలి అని చెప్పి నదీ తీరంలో కూర్చుని తన భార్యతో కలిసి సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉన్నారట. ఆ చేసే సమయంలో ఒక షావుకారు నది వెంబడే వెళ్తున్నాడట. వెళ్తున్న సమయంలో ఈ మహారాజు గారు చేసే ఈ వ్రతాన్ని చూశాడట. మహారాజు గారు ఏం పూజ చేస్తున్నారు, ఇంత వైభవంగా చేస్తున్నారేమిటి, ఏ దేవుని పూజ ఎందుకు చేస్తున్నారు అని చెప్పి మహారాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ షావుకారుకి అడిగాడట. యా మహారాజా, ఇంత వైభవంగా చేస్తున్నారేంటి, ఏ దేవుని పూజ ఎందుకు చేస్తున్నారు అని చెప్పి అడిగారట. అడిగేసరికి మహారాజు గారు ఇలా జవాబు ఇచ్చారట. ఓ షావుకారు, నేను మహారాజునే కావచ్చు, కానీ నాకు సంతానం లేదు. ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సంతానం కలుగుతుంది అని చెబితే నేను నా నదీ తీరంలో కూర్చుని నా భార్యతో కలిసి ఈ వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నాను అని చెప్పేసరికి షావుకారు ఆశ్చర్యపడి, ఏమిటి మహారాజా, మీకు కూడా సంతానం లేదా? నేను నా భార్య కూడా చాలా కాలం నుంచి సంతానం లేకే బాధపడుతున్నాము, కానీ ఈ వ్రతం చేస్తే సంతానం కలుగుతుందో నాకు తెలియదు. కానీ మహారాజా, మాకు కనుక సంతానం కలిగితే తప్పకుండా ఈ వ్రతాన్ని చేస్తాను స్వామి అని చెప్పి మహారాజు గారు చేసేటువంటి వ్రతం దగ్గర స్వామివారికి మొక్కుకొని ఆ రాజుగారి దగ్గర ప్రసాదం తీసుకుని తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి తన భార్య అయినటువంటి లీలావతికి ఈ ప్రసాదాన్ని ఇచ్చాడట ఈ షావుకారు. అప్పుడు ఆ ప్రసాదాన్ని లీలావతి స్వీకరించిందట. ఆ ప్రసాదం మహిమ వలన కొద్ది కాలానికి ఆ లీలావతి గర్భాన్ని దాల్చిందట. నవమాసాలు మోసి 10వ మాసంలో చక్కటి చంద్రబింబం లాంటి ఆడపిల్లకి జన్మనిచ్చిందట. ఈ ఆడపిల్లకి కళావతి అనే నామధేయాన్ని పెట్టుకున్నారట ఈ షావుకారు దంపతులు. అప్పుడు షావుకారు భార్య లీలావతి ఇట్లా అంటుందట, ఓ నాదా, మనకు సంతానం కలిగితే ఈ వ్రతం చేద్దాం అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఆ వ్రతం చేద్దామా స్వామి అని చెప్పి అడిగేసరికి షావుకారు చాలా పిసినారువాడట. ఎప్పుడు ఏది చేస్తే డబ్బులు అయిపోతాయో అని చెప్పి ఆలోచనలో ఉంటూ ఏది చేయాలన్నా సరే వాయిదా వేస్తూ ఉండటం అతనికి అలవాటుగా. అలాగే ఈ లీలావతి వ్రతం గురించి అడిగేసరికి, ఓ లీలావతి, మనకి పుట్టింది మగపిల్లవాడు కాదు కదా, ఆడపిల్ల పుట్టింది కదా, ఆడపిల్లకి ముందు వైభవంగా చాలా అంటే చాలా శుభకార్యాలు జరిపించాలి, ఏదో ఒక శుభకార్యంలో ఈ వ్రతాన్ని చేద్దాలి అని చెప్పి అక్కడ వ్రతాన్ని వాయిదా వేసేసాడట. కానీ కూతురు పుట్టిన వేళ విశేషం పట్టిందల్లా బంగారమై గొప్ప ధనవంతుడయ్యాడట. వ్యాపారం అంతా కూడా చాలా అభివృద్ధి పొంది తన ఉన్నటువంటి గ్రామంలో ఇతనే చాలా ధనికవంతుడయ్యాడట. అప్పుడు ఎవ్వరు చెప్పిన మాట కూడా ఈయన చెవికి ఎక్కట్లేదట. నేనే చాలా సంపాదించాను కదా, నేను ఎవరి మాట వింటవేంటి, ఒకళ్ళ మాట నేను వినకూడదు, నా మాటే అందరూ వినాలి అనే స్థాయికి ఇతను వెళ్ళిపోయాడట. వెళ్ళిపోయి ఆ వ్యాపారం అంతా కూడా స్వదేశంలో కాకుండా పరాయి దేశంలో కూడా వ్యాపారం చేద్దామని చెప్పి పరాయి దేశానికి కూడా పడవలు ఏర్పాటు చేసుకుని నదీ ప్రయాణం, సముద్ర ప్రయాణం అవుతూ ఆయన పరాయి దేశాలకు కూడా ఈ వ్యాపార నిమిత్తమై వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడట. ఇక్కడ స్వదేశంలో ఒక రోజు కూడా ఉండకుండా అలాగే వ్యాపారం తిరుగుతూనే ఉన్నాడట. అలాగే చాలా కాలం గడిచిపోయిందట. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చి తన కుమార్తె యొక్క వయసు చూసి అంగరంగ వైభవంగా వివాహం జరిపించాలి అని చెప్పి వివాహం జరిపించాడట. కానీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం చేస్తామని చెప్పి వాయిదా వేసిన మాట మర్చిపోయాడట. ఆయనే కాకుండా తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా ఈ వ్రతం మాట మర్చిపోయారట. అప్పుడు స్వామివారికి చాలా కోపం కలిగిందట. ఏంటి, సంతానం కలిగే వ్రతం చేస్తానన్నాడు, అప్పుడు చేయలేదు, ఏదో ఒక శుభకార్యంలో ఈ వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పి వాయిదా వేశాడు, శుభకార్యం జరిగినా సరే ఈ వ్రతాన్ని చేయలేదు, కనుక మళ్ళీ ఈ షావుకారు కుటుంబానికి ఈ వ్రతం మాట గుర్తొచ్చేంత వరకు కూడా భయంకరమైన కష్టాలు కలుగుగాక అని స్వామి శపించారట. ఎప్పుడైతే స్వామివారు శాపాన్ని ఇచ్చారో అప్పుడు ఈ షావుకారు అతని అల్లుడితో కలిసి వ్యాపారం చేద్దామని పరాయి దేశానికి 2 పడవలు ఏర్పాటు చేసుకుని వెళ్ళాడట. అక్కడ వెళ్ళేసరికి స్వామి శాపం వలన ఎక్కడైతే
వీళ్ళు వ్యాపార నిమిత్తం వెళ్ళారో అక్కడ ఆ రాజ్యాన్ని పాలించే ప్రభు చంద్రకేతు మహారాజట. ఆ చంద్రకేతు మహారాజు గారి కోటలో దొంగలు పడినట్టుగా ఆ దొంగతనం చేసినటువంటి సరుకులు సామాగ్రి ధనము అంతా కూడా తీసుకువచ్చి ఈ షావుకారు అల్లుడు వద్ద పడేసి దొంగలందరూ కూడా పారిపోయినట్టుగా స్వామివారు మాయ కల్పిస్తారట. అప్పుడు ఆ దొంగలందరినీ కూడా తరుముకుంటూ వచ్చిన రాజభటులు వీళ్ళ వద్ద ఉన్న ధనాన్ని చూసి వీళ్ళే దొంగతనం చేశారేమో అని చెప్పి భావించి వీళ్ళిద్దరికీ సంఖ్యలు వేసి వాళ్ళిద్దరినీ కూడా కారాగారంలో వేసి చిత్రహింసలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారట. మరి అక్కడ కారాగారంలో ఆ షావుకారు అల్లుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఇంటి దగ్గర తల్లి కుమార్తె పరిస్థితి తినడానికి తిండి లేదట, కట్టుకోవడానికి ఉన్న వస్త్రాలు తప్పితే ఇంకొకటి లేదట. వైభవంగా జీవించినటువంటి జీవితం భిక్షమెత్తుకుంటూ జీవిస్తున్నారట. అప్పుడు ఒక రోజున కళావతి ఆకలి బాధ భరించలేక ఒకరి ఇంటికి భిక్ష కోసం వెళ్ళిందట. ఆ ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం జరుగుతుందట. ఆ జరుగుతున్న సమయంలో ఆ వ్రతమంతా చూసి అక్కడే నిలబడి అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి భిక్షా ప్రసాదం కూడా తీసుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చి తన తల్లి లీలావతికి ప్రసాదాన్ని ఆ భిక్షను ఇచ్చిందట. ఇచ్చేసరికి తల్లికి ఒక్కసారిగా ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం మాట గుర్తుకు వచ్చిందట. అప్పుడు స్వామి వారిని మనసులో స్మరిస్తోందట. ఇలా, ఓ సత్యదేవ, నీ వ్రతాన్ని చేస్తామని చెప్పి మొక్కుకొని మర్చిపోయాం కాబట్టి ఇన్ని కష్టాలు పెడుతున్నావా స్వామి, మమ్మల్ని క్షమించు. నా భర్త నా అల్లుడు గ్రామంలో లేరు, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారో కూడా తెలియదు. వాళ్ళు తిరిగి వస్తే తప్పకుండా నీ వ్రతాన్ని ఖచ్చితంగా చేస్తాను స్వామి, మమ్మల్ని మన్నించండి అని చెప్పి ఆ రోజంతా కూడా సత్యనారాయణ స్వామి వారి నామస్మరణలోనే ఉంటూ ఉంటా. ఆ మొక్కుబడి స్వామి విని ఆ రోజు రాత్రి ఆ షావుకారు అల్లుడిని కారాగారంలో వేసిన మహారాజు గారి కలలో కనిపించి, ఓ మహారాజా, ఇద్దరు షావుకారులు కారాగారంలో వేసావే, వారు దొంగలు గారు, నా భక్తులే, నేనే అలా మాయ కల్పించి మిమ్మల్ని దొంగతనం చేసేటట్టుగా చేశాను కనుక వాళ్ళని వదిలి వాళ్ళని ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పండి అని చెప్పి కళ్ళలో కనిపించి చెప్పేసరికి మహారాజు గారు ఉదయాన్నే లేచి పెద్ద సభ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఆ షావుకారు అన్నింటినీ కూడా పిలిచి వాళ్ళకి ఏం తప్పలేదని అందరి ముందు చెప్పి వాళ్ళ గ్రామానికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞ వేసి వాళ్ళ ఉన్న ధనాన్ని కాకుండా రెట్టింపు ధనాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ గ్రామానికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞ వేశారట. శ్రీ భగవారమణ గోవిందో హరి. శ్రీరమాసీత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమః. తృతీయోధ్యాయః సమాప్తః. ఓం కృతపతి సాక్షేషు కర్పూరై సకలేతదా నీరాజనమయా తత్వాగ్నే నమః. సంరాజిం చ విరాజిం చ ప్రియంజాచనపుటే లక్ష్మీ రాష్ట్రమయా ముఖేదయా మాసగుంసు జాపతి నీరాజనాద్వై శుద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. హర నమః పార్వతీవతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. శ్రీ భద్రమారమణ గోవిందో హరి. ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. సూత మార్చి సౌలికా ఋషులతో ఇంకొక వృత్తాంతాన్ని వివరిస్తున్నాను వినండి అని చెప్పే సమయంలో సూత మహర్షిని సౌనికా ఋషుల్లో కొంతమంది లేచి నిలబడి ఇలా ప్రశ్నించారట. ఓ సూత మహానుభావ, మరి ఇందాక చెప్పినటువంటి వృత్తాంతంలో మీరు ఆ షావుకారు అల్లుడిని రాజుగారు ఇంటికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞ వేశారు అని అక్కడితో ఆ వృత్తాంతాన్ని ఆపేశారు. మరి అంతకుముందు చెప్పినటువంటి వృత్తాంతాల్లో అందరూ కూడా సత్యనారాయణ స్వామి గారి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చేసి మోక్ష మార్గం చేరుకున్నారని చెప్పారు. మరి ఈ షావుకారు అల్లుడు ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని చేశారా లేదా, వాళ్ళ శేష జీవితం ఏమైంది అని మాకు చెప్పలేదు స్వామి అని చెప్పి అడిగేసరికి సూత మహర్షి ఇలా నవ్వుతూ జవాబిచ్చారట. ఓ సౌనికా ఋషులారా, నేను ఈ జరిగినటువంటి వృత్తాంతాలన్నీ మీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అసలు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా పరీక్ష చేద్దామని చెప్పి నేను కావాలనే ఆ వృత్తాంతాన్ని అక్కడ ఆపేశాను. ఎందుకంటే నేను చెప్పినటువంటి వృత్తాంతాన్ని
మీరు 10 మందికి చెప్పాలి కాబట్టి మీకు అర్థమైతే మీరు ఇంకో 100 మందికి వాళ్ళు ఇంకొంతమందికి చెప్తారనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని పరీక్ష చేద్దామని చెప్పి నేనే అక్కడ కావాలని ఆపేశాను. ఎప్పుడైతే మీరు అడిగారు కాబట్టి ఆ వృత్తాంతాన్ని ఎక్కడైతే ఆపానో దాన్ని 4వ అధ్యాయంగా మీకు వివరిస్తున్నాను వినండి అని చెప్పి ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించాక, ఎప్పుడైతే రాజుగారు ఈ షావుకారు అల్లుడిని కారాగారం నుంచి విడిపించి వారి గ్రామానికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞ వేశారో, తర్వాత ఈ షావుకారు అల్లుడు 2 పడవలు ఏర్పాటు చేసుకుని నదీ తీరం గుండా వాళ్ళ గ్రామానికి వెళ్ళే మార్గం ఎంచుకున్నారట. వెళ్ళే మార్గ మధ్యలో చాలా పెద్ద గాలి తుఫాను వచ్చి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళే మార్గం లేక ఆ పడవలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సరుకులు అన్నీ కూడా నదీ ప్రాంతానికి చేర్చుకుని వాళ్ళు నదీ ప్రాంతంలో సేద తీరుతూ ఉన్నారట. అప్పుడు ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారికి మళ్ళీ సందేహం కలిగింది కదా, ఇన్ని కష్టాలు పెట్టాను కదా, ఇప్పుడు చూస్తే రాజుగారి చేత ఇంత జనం కూడా ఇప్పించాను కదా, ఇప్పటికైనా సరే నా వ్రతం మాట గుర్తుకొచ్చిందా లేదా పరీక్ష చేద్దాము అని చెప్పి స్వయంగా సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఒక సన్యాసి రూపం ధరించి షావుకారు దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓ షావుకారులారా, నేను సన్యాసిని, నేను ఈరోజు సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం చేయాలనుకుంటున్నాను కనుక మీకు తోచింది ఏదైనా ధనము ఆ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతానికి సహాయం చేయండి అని చెప్పి పదే పదే ఆ సన్యాసి రూపంలో ఉన్నటువంటి స్వామివారు సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం మాట గుర్తు తెస్తూ ఉన్నారట. అప్పుడు షావుగారు ఇట్లా అంటున్నాడట, ఓ సన్యాసి, మేము నీకు దానం చెయ్యాలా? మా దగ్గర ఉన్నది ధనం అనుకుంటున్నావా? మా దగ్గర ధనము లేదు, ఏమీ లేదు, ఆకులు తీగలు వ్యాపారానికి తీసుకువెళ్తున్నాను తప్పితే మా దగ్గర ధనం లేదు, ఏమీ లేదు, వెళ్ళవయ్యా అని చెప్పి నేను సన్యాసిని, ఈరోజు సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని సహాయం అడిగాను. ఆ మాత్రం దానికి మీరు మీ దగ్గర ఉన్న సరుకులు ధనమంతా కూడా ఆకులు తీగలు అంటూ నాతో అబద్ధంగా మాట్లాడతారా? నోటి వెంబడ ఏవైతే మాటలు వచ్చాయో అవే సత్యమవుతాయి తదాస్తు అన్నారట. వాళ్ళ కళ్ళ ముందే వాళ్ళ దగ్గర ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని చేసుకోవడం ప్రారంభించారట. వ్రతమంతా కూడా పూర్తయిన తర్వాత లీలావతి తన కుమార్తెకు ఇట్లా అంటున్నట, మా కళావతి, నేను ఈ పూజా విధానాన్ని అంతా కూడా పూర్తి చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకుని నేను నదీ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాను. నువ్వు కూడా నీ వ్రతమంతా పూర్తయిన తర్వాత తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకుని స్వామివారి పూజా విధానం అంతా కూడా పూర్తయిన తర్వాత తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకుని నదీ ప్రాంతానికి రామ్మా అని చెప్పి తల్లి ముందుగా నదీ తీరానికి వెళ్ళిపోయిందట. కానీ లీలావతి కళావతి మాత్రం భర్త వస్తున్నాడు కదా, భర్తను చూడాలి అన్న తొందరలో పూజా విధానం అంతా కూడా పూర్తి చేసి మహిమాన్వితమైన తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోకుండా నదీ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయిందట. అప్పుడు అలా వెళ్ళేసరికి స్వామివారి అనుగ్రహానికి నోచుకోకుండా తన భర్తను చూస్తుండగానే నదిలో ముంచేసినట్టుగా స్వామివారు మాయ కల్పిస్తారట. అప్పుడు ఆ కళావతి ఇట్లా అంటుందట, నా భర్త లేని జీవితం నాకు వద్దు, నేను కూడా చనిపోతాను అని చెప్పి నదిలోనికి చనిపోవడానికి వెళ్తూ ఉండగా ఆకాశవాణి స్వామివారు ఇట్లా పలికారట, ఓ కళావతి, నువ్వు నా వ్రతం చేశావు, మహిమాన్వితమైన ప్రసాదాన్ని పొందలేదు కనుక నీవు నీ భర్తని చూడలేకపోయావు కనుక ఎక్కడైతే ఈ ప్రసాదాన్ని తీసుకోకుండా వచ్చావు అక్కడికే వెళ్ళి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకుని స్వీకరించి వస్తే నీ భర్త నీకు దక్కుతాడు అని చెప్పి ఆ స్వామివారు బ్రతికి ఉన్నంత కాలం కూడా ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చేసి సుఖ సంతోషాలతో జీవనం గడపసాగి జీవితాంతం మోక్ష మార్గం చేరుకున్నారట. శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి. శ్రీ రమాసహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. చతుర్థాధ్యాయః సమాప్తః.
ఓం కృతపతి శాస్త్రేషు కర్పూరై సకలైస్తా నీరాజనమయాత్వాభ్యై నమః సమ్రాజేన్ జగరాజేన్ జాతశ్రేవ్యాజనోగ్రహే లక్ష్మీ రాష్ట్రతయా ముఖ్యతయా మాసగుంసృజామసి నీరాజనాంతరిశుద్ధ ఆచమ్యం సమర్పయామి హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. చివరి వృత్తాంతాన్ని వివరిస్తున్నాను వినండి అని చెప్పి ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించారట. పూర్వకాలంలో తుంగధ్వజుడు అనే ఒక మహారాజు గారు ఉండేవారట. ఈ మహారాజు గారికి 100 మంది కుమారులట, కోటాను కోట్లటువంటి సైన్యమట. ఇప్పటి వరకు ఈ మహారాజు గారికి ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్ని ఎవరు కూడా ఓడించలేదట. అంతటి రాజ్యాన్ని తయారు చేసుకున్నట ఈ మహారాజు గారు. ఈ మహారాజు గారు ఒకానొక సమయంలో ఒక గుర్రాన్ని అధిరోహించి అడవిలోనికి వేటాడదాము అని చెప్పి గుర్రాన్ని అధిరోహించి వేట నిమిత్తమై సరే అడవిలోనికి ప్రయాణం అయ్యాడట. ఆ ప్రయాణ మార్గ మధ్యంలో కొంత దూరం వెళ్ళాక కొంతమంది గోవులు కాచుకునే గొల్లవాళ్ళు చెట్టు కింద ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకుంటున్నారట. ఈ మహారాజు గారు ఆ మార్గ మధ్యంలో వెళ్తూ ఉండగా ఆగి దూరం నుంచి ఆ గోవులు కాచుకునే గొల్లవాళ్ళు వ్రతాన్ని చేయడం కల్లారా దూరం నుంచి చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాడట. కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేదట. కానీ ఈ మహారాజు గారికి తీర్థ ప్రసాదాలు ఇవ్వబోయారట. అప్పుడు మహారాజు గారు ఇట్లా చెప్తున్నారట, ఏమయ్యా నేను మహారాజుని కదా, పేదవాళ్ళు మీ చేత్తో ఇచ్చే ప్రసాదాన్ని నేను తింటానా అని చెప్పి మహారాజు గారు ప్రసాదాన్ని తిరస్కరించి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోయి అడవిలోకి వేటాడదామని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడట. అక్కడ పరంతా కూడా పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చేసరికి తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి సైన్యము, తనకు ఉన్నటువంటి 100 మంది కుమారులు యుద్ధంలో మరణించినట్లుగాను, శత్రువులు ఆ రాజ్యమంతా కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగాను భయంకరమైన మాయ కల్పిస్తారట స్వామివారు. అప్పుడు తుంగధ్వజ మహారాజు గారు అదంతా కూడా చూసి చాలా చింతించి చాలా బాధపడి ఇది ఇలా జరగకూడదు, నేను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నిర్మించినటువంటి ఈ రాజ్యాన్ని ఎవరో కూడా ముట్టుకోలేనటువంటి రాజ్యాన్ని నేను తయారు చేస్తున్నాను, ఇది ఎక్కడో నేను చేసినటువంటి పొరపాటు వల్ల జరిగిందేమో అని చెప్పి ఆలోచించి నేను ఎప్పుడైతే ఆ గోవులు కాచుకునే గొల్లవాళ్ళు చేతుల మీదుగా ఇచ్చినటువంటి దేవుడి ప్రసాదాన్ని వద్దు అని తిరస్కరించి నేను ఇంటికి వచ్చానో అందుకని ఇది జరిగిందేమో అని చెప్పి గ్రహించుకుని వెంటనే మహారాజు గారు మళ్ళీ ఆ గోవులు కాచుకునే గొల్లవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తీర్థ ప్రసాదాలు అడిగి స్వీకరించి మళ్ళీ తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చేసరికి తనకు ఉన్నటువంటి సైన్యము, తనకు ఉన్నటువంటి 100 మంది కుమారులు యథాతథంగా బ్రతికే ఉన్నారట. తన రాజ్యం అంతా కూడా సుభిక్షంగానే ఉందట. అప్పుడు మహారాజు గారు ఇట్లా చెప్తున్నారట, ఒక్క సత్యనారాయణ స్వామి వారి ప్రసాదానికి ఇంత మహిమ ఉంది అంటే సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతానికి ఇంకెంత మహిమ ఉంటుంది అని చెప్పి తుంగధ్వజ మహారాజు గారు కూడా అక్కడి నుంచి ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేస్తూ వస్తూ ఉండేవాడట. తాను ఒక్కడే కాకుండా తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ చేతను ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేస్తూ ఆ తుంగధ్వజ మహారాజు గారు కూడా సుఖ సంతోషాలతో జీవనం గడపసాగి జీవితానంతను మోక్ష మార్గం చేరుకున్నారట. కనుక ఓ ఋషులారా, ఈ కలియుగంలో ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాన్ని మించిన వ్రతం ఇంకొకటి లేదు. ఈ వ్రతము చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత ఫలితము, చూసిన వాళ్ళకి చూసినంత ఫలితము. ఈ వ్రతం చేసుకున్న వాళ్ళు, చూసిన వాళ్ళు, భక్తిగా తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించిన వాళ్ళు సుఖ సంతోషాలతో జీవనం గడపసాగి జీవితానంతంలో మోక్ష మార్గం చేరుకుంటారట అని చెప్పి సూత మహర్షి సౌనికా దృష్టితో కూడా ఈ వ్రత కథలన్నీ కూడా చెప్పి సమాప్తించారట. శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి. అక్షంతలు కలగదుని సగం కలిసి దగ్గర చేసి సగం మీరు సెల్స్పెండ్ చేసుకోండి. ఆంజనేయ వరద గోవిందో హరి, అక్రూర వరద గోవిందో హరి, ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద.
ఎంతో మనోహరం ఓ ఎటుగా ఏ దారిలో ఎన్నాళ్ళిలా నడిపించిన అలుపన్నదే అనిపించదే ఏ చోట ఆగిపోని యాత్రలో నిత్యము మనతో మనకే రణం ఎప్పుడు ఏదో ఓ కారణం గెలిచి తీరాలంటే లేకుంటే గడవదు ఏ నిమిషం మనసు బరువు ఎక్కించే కలవరం మరచిపోయేలా చేసే వరం పెదవులను ఏనాడు వదలననే చల్లని దరహాసం కొమ్మల్లో విరిసిన నవ్వై కొండల్లో కురిసిన నవ్వై మబ్బుల్లో మెరిసిన నవ్వై కిలకిలలే పువ్వుల హారాలై ఎన్నడో వెనకటి జన్మల రుణం తీర్చుకోవాలనిపించే తనం ఎవ్వరికి చుట్టాలై పుట్టామో అన్వేషిస్తుంటే కొత్తగా మనకే మన పరిచయం కలగజేస్తుందే ప్రతి అనుభవం ఎదురయ్యే ప్రతి మలుపు వినిపించే కథలను వింటుంటే సరిగా గమనించామంటే సత్యం కనిపెడతామిట్టే భూమి మీద మనతో పాటే నడయాడే జనులెవ్వరు అంటే ఏదో తీరుగా మనకైన వాళ్ళేగా ఊహలో రేగే గాలంతా ఇది తారలో దిగి వచ్చే వేళంట ఊహలో రేగే గాలంతా ఇది తారలో దిగి వచ్చే వేళంట ఈ సమయానికి తగు మాటలు ఏమిటో ఎవరి నడగాలట చాలా పద్ధతిగా భావం తెలిసి ఏదో అనడం కంటే సాగే కబుర్లతో కాలం మరిచి సరదా పడదామంతే
ఊహలో రేగే గాలంతా ఇది తారలు దిగి వచ్చే వేళంట. పరవశమా మరీలా పరిచయమంత లేదుగా. పొరబడిపోకు అంతలా నన్ను అడిగావ ముందుగా. నేనేదో భ్రమలో ఉన్నానేమో నీ చిరునవ్వేదో చెబుతోందని. అది నిజమే అయినా నాతో అనుకో నమ్మలేనంతగా. ఊహలో రేగే గాలంతా ఇది తారలు దిగి వచ్చే వేళంట. తగదు సుమా అంటూంటే తలపుదు మారం మాగది. తొలి దశలో అంతా ఇంతే కలవరపాటు తేలదే. ఈ విడియం గడియే తెరిచేదెప్పుడు నా మదిలో మాట తెలిపేందుకు. ఇదిగో ఇదదే అనుకో మనకు ఆశలే రేపగా. ఊహలో రేగే గాలంతా ఇది తారలు దిగి వచ్చే వేళంట. సమయానికి తగు మాటలు ఏమిటో ఎవరినడగాలట. చాలా పద్ధతిగా భావం తెలిసి ఏదో అనడం కంటే సాగే కబుర్లతో కాలం మరిచి సరదా పడదామంతే. చాలా పద్ధతిగా భావం తెలిసి ఏదో అనడం కంటే సాగే కబుర్లతో కాలం మరిచి సరదా పడదామంతే. ఎత్తి కోట బేట ఏకం చేస్తూ చిందాడింది. ఊరు ఏరయ్యింది, ఏరు హోరెత్తింది. ఎత్తి కోట బేట ఏకం చేస్తూ చిందాడింది. పేరీలు బూరాలు తప్పెట్లు తాళాలు హోరెత్తే కోలాహలంలో లోకాలు
తారల్ని పోగేసి నట్టింట దీపాలు వెలిగించుదాం. గుండెల్లో బాధల్ని బరువుల్ని దించేసి చిరునవ్వు రెక్కలతో విహరించుదాం. పుట్టి భూమికొచ్చింది వేరేందుకో కాదు, సంతోష సామ్రాజ్యమేలేందుకే. ఏళ్ళు ఎదిగేటి దారుల్లో ఎవరైనా కదిలేది ఏ రోజు పండుగల గడిపేందుకే. ఆనందం 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 ఆనందం. ఈ జీవితం మనకందిన అందాల వరం కాదా, పలికించుదాం ప్రతి గుండెను అనురాగ స్వరంగా. ఎవరితో ఎవరు ఏ వరస కలపాలో ఇదంతా ఆ పైవాడి మాయేగా.